बहुत बहुत धन्यवाद। सब आशीर्वाद करंतु मोर प्रिय भाई भणी माने आमे गत रविवार निश्चित जो जगार जो आपण चौक को जाइछंती निश्चित किछि ना किछि काली खजुरी बाहुंगा विषय आपण जानिथिबे मु आशा करे किछि सुनिथिबे बा विजय यात्रा विषय आपण माने निश्चित ज्ञात थिबे कारण आमे प्रथम आमे जानिबा को पड़िबो यीशु ख्रीष्टंकर विजय यात्रा यीशु ख्रीष्टंकर दुख भोग यीशु ख्रीष्टंकर महानता ए स्थान रे किपरि समग्र जगत जाक जुदी मानक मध्यरे रोम सरकार मध्यरे एवं अनेक जे जो मन सुस्थ होइछंती से माने किपरि प्रभु को स्वीकार करछंती किपरि प्रभु को प्रशंसा करछंती महिमा करछंती एवं प्रभु को निमंते केते दल बड़ होकरी राली पड़ी करुछंती प्रशंसा करछंती ताहा आमे स्थान देखि पारुछु किंतु काली मो मने पकाए जदि आपण माने निश्चित चारि सुसमाचार प्रांजल भाव लेखा जायछि चारि सुसमाचार संपूर्ण प्रांजल भाव लेखा जाय कारण मु जदि सुसमाचार विषय मुझे पद गुड़ाक कहले आपण जानी पारिबे जे निश्चित माने प्रथम आमे जहाँकि आमे देखि पारछु प्रथमे तार माथ्यू 21 अध्याय 1 रु 11 पाठ करिवे जे आपण पढ़ी नाहंती आउ आपण देखिबे माथ्यू 21 पर्व 1 रु 11 जाए पाठ से अध्याय माथ्यू आपण माने 21 अध्याय पढ़ंतु 1 रु 11 जाए तळकु आमे सब पाइबे आउ मार्क तार 11 तार 1 रु 11 जाए मध्य आपण पाठ पढ़ी पारिबे जो माने बाइबल अध्ययन करन से मान को कहूची आ लूक 19 तार 28 रु 40 अछि ठीक से पर जोहन 12 12 19 टा में देखि पाछु चारि सुसमाचार यीशु ख्रीष्टक जन्म विषय प्रकाशित होइछ मैं प्रत्येक राइटर माने लिखि छंदी किंतु जोहन लिखित सुसमाचार सीधा साधा लेखा जाइछि जोहन एति पय जोहन गॉस्पेल सिंथेटिक गॉस्पेल सिनेटिक गॉस्पेल माने गोटे स्वतंत्र से यीशु ख्रीष्टक विषय जहा कि माथ्यू मार्क लूक किछि गोटे लेखि सारी नथिबे ये जोहन संपूर्ण ताहा तार लेखा गोटे स्वतंत्र अटे एणु मोर प्रिय माने स्वतंत्रता कौन आमे देखि पाजु खजुरी बाहुंगा विषय जोहन प्रांजल भाव लिखिं आ अन्य खजुरी बाहुंगा दिया जानी केतक डाल गुड़ा आनिक काटी पका लेखाई एणु आसत आज आम आलोचना करवा जे यीशु ख्रीष्ट को समय केहू समय विजय यात्रा कर जोहन लिखित सुसमाचार में देखा पावछु निश्चित आसु आम समय टी आलोचना करवा कारण समस्त विषय कहवा संभव नुहे एनु जिते वाक्य आपण माने पढ़े तेबे आप जापर जो मैंने वाक्य पढ़ती पढ़ले आपण माने जानवे जहाँकि मु कहली माथ्यू 21 अध्याय पढ़ंतु मार्क 11 अध्याय एवं लूक 19 अध्याय जोहन 12 अध्याय यदि यह जब आम पाठ करेंगे आपण जानीपारे यीशु विषय हाँ मोर प्रिय मैंने समस्त कहवा संभवपर होना आसत आज आलोचना करवा से जोहन 12 12 19 अध्याय विषय आम टी आलोचना करवा जहाँ आम खोलीचु जोहन तार 12 12 19 जाए हाँ मोर प्रिय माने आसतु समय आम देखा अति गुरुत्वपूर्ण विषय वाक्य स्थान में लिखा जाए अति गुरुत्वपूर्ण प्रथम आम देखा जो पाठ कलु तही आर दिन लिखा तही आर दिन पर्व को आसुवा बहुत संख्यक लोक जीशु जेरुसलेम आसु अच्छा शुणी देखु यहाँ सीधा साधा लिखिदे जोहन तही आर दिन माने राति पाइले पर्व गोटे अच्छी घी पर्व
ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ଏଇଟା କୋଉ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଅଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଏ ପର୍ବକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କାରଣ ଜେରୁସାଲେମ ରୋମ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେ ଜେରୁସାଲେମ ହଉଛି ଆଉ ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବା ସେଣ୍ଟର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଣ୍ଟର, ଠିକ ସେଇପରି ଜେରୁସାଲେମ ସେଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ଜେରୁସାଲେମ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଏଣୁ ଲେଖାଇଛି ତହିଁ ଆର ଦିନ ପର୍ବକୁ ଆସୁଥିବା, କାରଣ ପର୍ବ କି ପର୍ବ? ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ଯୋଉ ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। କାରଣ ସେମାନେ ଆଗ ଆସ୍ଥା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେମାନେ ଆସ୍ଥା ନଥିଲା, ଆଶା ନଥିଲା, ସେଇଦିନ ସେମାନେ ଆଶାରୁ ସେମାନେ ଭରସା ପାଇଲେ, ମାନେ ନିରାଶ ସେମାନେ ଭରସା ପାଇଲେ, ତାହା ହଉଛି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ତାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁଦିନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ 430 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜାତୀୟ ଦେଶରେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କୌଣସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରୁନଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଇଟା କାଟି ଘର ଦ୍ୱାର ସମସ୍ତ ସିମେଣ୍ଟ କାମ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଜୀବନ ଯାପନ ସେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା ପ୍ରଶଂସା ସମୟ ହିଁ ନଥିଲା, କାରଣ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ରାଜା ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଅନେକ ବେଶୀ ଆଲିଆ ହେଇ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆରାମଦାୟକ ପାଉଥିଲେ, ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ବାଳକ ହେଇକରି ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋଶାଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ମିଶ୍ର ଦେଶ ମୁକ୍ତ କଲେ, ରାତିରେ ମୁକ୍ତ କରି ସକାଳେ ତୟାସରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଦିନଠୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ପର୍ବ ସେଦିନ ଥିଲା, କାରଣ ମିଶ୍ର ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ତୁ ମରିଯାଇଛି। ସେଇଦିନ ହିଁ 10ଟା ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ମହାମାରୀରୁ ପ୍ରଭୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ନାମ ଦେଲେ ଲୋକମାନେ। ଏଣୁ ଏଇନା ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ବି ସମୟ ଆସିଅଛି ଏମାନେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 21 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବେ, ଯୀଶୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ, କେମିତି ସେ ସ୍ଥାନ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଯଦି ସେ ମାଥ୍ୟୁ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି 1-2 ପଦ ପଢିଲେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମ ନିକଟରେ ଦେଇ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଜେରୁସାଲେମ ନିକଟରେ ବୈତଫାଗ ମାନେ ବୈତଫାଗି ବା ଜିତ ପର୍ବତ ପାଖରେ ନିକଟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତାର ପାଖ ନିୟର ଗାଁରେ ବୈତଫାଗି ଗୋଟେ ଅଛି, ପାଖ ଗାଁକୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଆଗରେ ହଜାର ଲୋକମାନେ ଯାଇ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତାର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ 2 ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହି ପଠାଇଲେ। ଜେରୁସାଲେମକୁ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଇ ବୈତଫାଗି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଇ ଗାଁରେ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଅ ତୁମେ ସେଇ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ମଣିଷ ବେଣ୍ଡରେ ଗର୍ଦ୍ଦବି ରହି ଗର୍ଦ୍ଦବି ଓ ଗୋଟେ ଶାବକକୁ ଦେଖିବ, କାରଣ ମାନେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳରେ ଗଧ ଏବଂ ଗଧ ଛୁଆକୁ ଦେଖିବ। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ଏବଂ ତମେ ଯାଇ ତାହା ଫିଟାଇ ଆଣିବ, ତାହା ଫିଟାଇ ଆଣିବ। ଯଦି କିଏ ଯଦି କୌଣସି କହନ୍ତି ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ବୋଲି କହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା, ଯାଅ ଗର୍ଦ୍ଦବି ବା ଗର୍ଦ୍ଦବିର ଶାବକୁ ଫିଟାଇ ଆଣ। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଠିକ ସେହିପରି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିଟାଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଯେମିତି କହିଲେ ସେମିତି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ତୁନି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଧରିକି ଆସିଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁ ସଜାଗ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯୀଶୁ କୁ ସଜାଇ ସେ ଗଧକୁ
ଗଧ ଶାବକକୁ ସେମାନେ ସଜାଇ କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ବସିବା ନିମନ୍ତେ ଆସନ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାହନ ଗଧ ଶାବକକୁ ବାହନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ଏଟା ଆରମ୍ଭ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୀଶୁ କୋଉଠିକୁ ଯିବେ? ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବେ। ସେ ଜେରୁସାଲେମ ଅନେକ ଲୋକ ସବୁ ଏରିଆରେ ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ନିମନ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ। କାରଣ ରାତି ପାଇଲା ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ହବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏଟା ତ ମାଥ୍ୟୁ କେବଳ ସେଇ ମାଥ୍ୟୁ 21:2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆରମ୍ଭ ବିଗିନରେ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଜହନ 12:12 ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ତହିଁ ଆର ଦିନ ପର୍ବକୁ ଆସୁଥିବା। ତହିଁ ଆର ଦିନ କାରଣ ରାତି ପାଇଲେ ପର୍ବ ଆସୁଥିବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣି ଆଉ 12 ଯାହାକି ଆମେ ଜହନ 12 ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ବାଇବଲ ଆମେ ଯିବା ଯଦି ଏ ତହିଁ ଆର ଦିନ ପର୍ବକୁ କାରଣ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଅଛି ଏହି ପର୍ବକୁ ଆସିଥିବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣି ଏଟା ଦେଖ କେତେ ବଡ ଯେ ସେମାନେ ଅଲରେଡି ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ବି ମାନେ ଏତେ ଆମେ ଯେ ସାଧାରଣ ଏଟା ଗୋଟେ ଚହଳ ହେଇଯାଇଛି। ଯୀଶୁ କେମିତି ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବ ତାହା ଅଲରେଡି ଚହଳ ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ କାହିଁକି ଚହଳ ହେଇଛି? ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଇଛି ତ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଯୀଶୁ ଝିଅ ଲାଜରଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠାଇଲେ, ସମାଧିରୁ ଉଠାଇଲେ, ତାହା ସବୁ କେବଳ ପଡିଛି। ଯୀଶୁ ଲାଜରଙ୍କୁ 3 ଦିନ ଗାତରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସାରା ସେ ଦେଶରେ ଚହଳ ଅଛି। ଏଣୁ ଅନେକ ଲୋକେ ଲାଜରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକେ କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମହିମା କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଅନେକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ରହିଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ? 13 ପଦ କେ ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଜହନ 12:13। କଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଘେନି ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ଗଲେ ଓ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲି, ହୋଶାନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ, ଧନ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ ପଦରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଜିହୁଦୀ ଫାରୁସୀ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେମାନେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଘେନି ମାନେ ଖଜୁରୀ ଡାଳ ଘେନି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବାହାରି ଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ ଯୀଶୁ କୋଉଠି ଅଛି? ବେଥଫାଗାରେ ଅଛି। ବେଥଫାଗା ଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜେରୁସାଲେମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଅଛି ଆଉ 2-3 କୋଶ ବା 2-3 କିଲୋମିଟର। ସେଇ ସମୟରେ ଏ ଯେତେ ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ସେମାନେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଅନେକ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶେଷ ଘଟଣା ଏ ଲାଜରଙ୍କ ଘଟଣା ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରଭାବିତ କରିଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏ ସ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ବା ଖଜୁରୀ ଡାଳ ଗୁଡାକ ହାତରେ ଧରି ତାହା ଭେଟିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରିଗଲେ। କାହିଁକି ନା ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ରୋମ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଥିଲେ ବହୁତ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସେମାନେ ବି ମୁକ୍ତି ପାଇନଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଯୋଉ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ଏହିପରି
ସେ ଦେଶରେ ବହୁତ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ତାଡ଼ନାରେ ଥିଲେ, ବହୁତ କଡ଼ା ଶାସନରେ ଥିଲେ, କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗଧ ପିଠରେ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, କାରଣ ସେ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ହବ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ହବ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କାହିଁକି ଅନେକ ରୋଗରେ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟରେ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି। ଏହା ଭାବି ସମସ୍ତେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗାର ଅର୍ଥ ଯୋଉ କି ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଜୁରୀ ପତ୍ରରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ମୁନିଆ ଅଛି। ଯୋଉ କଷ୍ଟରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଉଛୁ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରତୀକ ହେଇକି ସେ ଖଜୁର ହାତରେ ଧରି ସେମାନେ ଟେକୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଆମେ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଉଅଛୁ। ହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରି ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଘେନି ଧରି ଅଲରେଡି ତାହାକୁ ଭେଟିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ଗଲେ, ମାନେ ଅଲରେଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ସେମାନେ ବାହାରି ଅଛନ୍ତି ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହାର ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ହୋଶାନା। ହୋଶାନା ଅର୍ଥ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଭ୍ ଆସ୍, ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ବିକଜ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ, ଯୋଉଠି ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ବିଶ୍ରାମରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏଣୁ ସେ ହୋଶାନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ହୋଶାନା ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯିଏ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। କାହିଁକି ଧନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଏଥର ସମସ୍ତେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ, ଏଥର ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। ଏହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଅଲରେଡି ଆଡଭାନ୍ସ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଟେକି ଧରିକିରି ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ହୋଶାନା ହୋଶାନା, ତାର ଅର୍ଥ ସେବାସ୍। କିନ୍ତୁ ଏଠି ହାଲେଲୁୟା ଲେଖାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଇଏରେ ଲେଖାଯାଇଛି ହାଲେଲୁୟା ଅର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ ଭାଷା, ହୋଶାନା ଅର୍ଥ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା। କାରଣ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ହବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେଉଁ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା, ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ତାଡ଼ନା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଇସ୍ରାଏଲ କିନ୍ତୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଜଗତର ସେ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରି କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଥିଲେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅବାଧ୍ୟ ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଇ 14 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ ଗର୍ଦ୍ଦଭ ଶାବକ ପାଇ ତାହା ଉପରେ ଆରୋହଣ କଲେ, ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି ତାହା ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଜିଖର୍ୟ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାହା ଆଗରୁ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଥିଲା, ଗୋ ସିୟୋନ କନ୍ୟା ଭୟ କର ନାହିଁ, ଦେଖ ତୋର ରାଜା ଆସୁଅଛନ୍ତି, ସେ ଗର୍ଦ୍ଦଭ ଶାବକ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କନ୍ୟା, ଏଟା ତ ଲେଖାଛି, ସେଟା ଲେଖାଛି ସିୟୋନ କନ୍ୟା। ସିୟୋନ ହଉଛି ପବିତ୍ର ପର୍ବତକୁ ସିୟୋନ ପର୍ବତ ଆମେ ଦେଖିବା। କନ୍ୟା ମାନେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଧରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏ ସିୟୋନ କନ୍ୟା ତମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଦେଖ ତୋର ରାଜା ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ହେଇକରି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ରାଜା ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆଜି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଏହା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଟମ ଅଟେ। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ ଗର୍ଦ୍ଦଭୀ ଶାବକ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଗର୍ଦ୍ଦଭୀ ଶାବକ ଉପରେ? ଯୀଶୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଘୋଡ଼ା ଚାହିଁଥାନ୍ତା, ଚାହିଁଥିଲେ ହାତୀ ଚାହିଁଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଗର୍ଦ୍ଦଭୀ ଶାବକ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଯାହା ଆମେ ଗଧ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଗଧର ଜୀବନ ନମ୍ରତା, ଗଧର ଜୀବନ ଯେତେ ଯାହା
ତାକୁ ଲଦି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନା କରିବେ ନାହିଁ କି ଉପରକୁ କେବେ ତାର ଦେଖିବ ସେ ତଳେ ଆକା ମୁହଁ କରି ସେ ସମ୍ଭାଳିବ। ଠିକ ସେହିପରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗଧକୁ, କାରଣ ଆଜି ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆଜି ଗଧ କହିବା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗଧକୁ ଏତେ ସେମାନେ ଆଦର ଆସନ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଗଧର ଜୀବନ ନମ୍ରତା, ଗଧର ଜୀବନ ସରଳତା ଏବଂ ଗଧର ଜୀବନ ଯେତେ ଯାହା ତା ଉପରେ ଲଦି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ମନା କରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ଉଭୟ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜା ଜିତି ପାରୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ତାହା ସେ ଗଧ ଉପରେ ବସି ଏବଂ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଗୋଟେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଠିକ ସେହିପରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଅଲରେଡି ଗଧ ଉପରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଲୋକେ ଟେକି ପ୍ରଶଂସା କରିছে ହାଲେଲୁୟା ହୋଶାନା। ଏହା ମାଥ୍ୟୁ 21 ଆମେ ସବୁ ଦେଖି ପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ସିୟନ କନ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେ ମାଥ୍ୟୁ ଯଦି 21:9 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଓ ପଛରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହୋଶାନା ଦାଉଦର ସନ୍ତାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ, ଉର୍ଦ୍ଧୁ ଲୋକରେ ହୋଶାନା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଉର୍ଦ୍ଧୁ ଲୋକରେ ହୋଶାନା। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଉର୍ଦ୍ଧୁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ସେ 15 ପଦ, ଆଗର ସିୟନର କନ୍ୟା ଭୟ କର ନାହିଁ। ଯେତେ ଜଣ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ନାମରେ ନାମିତ ହେଉଛୁ, ତୋର ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ସେତେବେଳେ 2025 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାହା ରିଆଲିଟି ବାସ୍ତବ ତାହା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କମିଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କେମିତି କାହିଁ ଆସିବେ? ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଗଧ ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ାରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଇ ସମୟରେ ସେ 17 ପଦ ଟିକେ 16 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝିଲେ ବି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଲୋକେ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର କାଢି ମଧ୍ୟ ବିଛେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଢାଳ କାଟି ମଧ୍ୟ ବିଛେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ମାଥ୍ୟୁ 21 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଅଛି। ଆମେ ତାହା ଅନେକ ବିଷୟ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡା ପଢିବେ, ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। କାରଣ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ବିଛେଦ ଦେବା ଅର୍ଥ ନିଜର ଜୀବନ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମର୍ପିତ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା, କାରଣ ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଜୀବନ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଆମ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବ, ଆରୋହଣ କରିବ, ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିଜୟ ହେଇପାରିବା। ତା ମାନେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ରୋଗ ଆସିବ, ବ୍ୟାଧି ଆସିବ, କେମିତି ଆମେ ବିଜୟୀ ହେବା ତାହା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବାର ଅଛି। କାରଣ ଆମେ ଜଗତର ବିଜୟ ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିଜୟ ପତାକା ଧରି ଯିବା। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ନିଜର ବିଶେଷ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଇଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛୁ ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ହୋଶାନା ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ଯିଏ ଆସୁ ଧନ୍ୟ, ଏହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ନିଜେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯୀଶୁ ବାକ୍ୟ ହଉଅଛି, ଯାହାକି ଜିଖରୀୟ 9:9ରେ ଯାହା ଭାବାଣୀ ଅଛି ସେଟା ଲେଖାଛି, ଆଗର ସିୟନର କନ୍ୟା। ମାନେ କନ୍ୟା ଅର୍ଥ ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ କନ୍ୟା। କାରଣ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଦେଖ ତୋର ରାଜା ଆସୁଅଛନ୍ତି।
ଆମେ ଭୟ ନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଗର୍ଦ୍ଦ ବି ଶାବକ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ଆସୁଅଛି। এটা ଯାହାକି ଜିଖରୀୟ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ 16 ପଦକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ତଥାପି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଥିଲେ ସିନା, କାଲି ସେମାନେ ବାହ୍ୟରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ସହଯୋଗରେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ କୌଣସି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ। କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ 16 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଯେ ଏହି ସବୁ କରିଥିଲେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପଡ଼ିଲା। ଶିଷ୍ୟମାନେ କୌଣସି ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୈତଫାଗିର ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବେଥନିଆର ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ଆଗ ପଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ବିଛାଇ ଢାଳ ପକାଇ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରି ଯୋଉ ପ୍ରଶଂସା ମହିମା କରୁଛନ୍ତି, ହୋଶାନା ହାଲେଲୁୟା ସେବାସ୍ ତାହା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। କୌଣସି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ଜଣ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଡାକୁଛନ୍ତି କି କଣ ଏମିତି ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ଏଟା କରିବା, ଏଟା କୌଣସି ଆଗରୁ ଆଡଭାନ୍ସ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। କେବଳ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଇଁ ଲୋକେ ସେଦିନ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ କିଏ? ଯୀଶୁ ହିଁ ମୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। କାରଣ ରକ୍ତ କାଜୁ ବନ୍ଧରେ ରକ୍ତ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଷମାନଙ୍କୁ ମାରି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ରକ୍ତ ଲଗାଇଲେ, ସେଦିନ ସେମାନେ ସହାୟତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ଆଜି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିଦର୍ଶନ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ କରିବ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ସେମାନେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେବେ, ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ଏହି ପ୍ରତୀକରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ 17 ପଦକୁ ଯିବା, ଆଉ ଦେଖ ସେଟା ଲେଖାଛି, ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ଲାଜାରକୁ ସମାଧିସ୍ଥ କରି ମୃତମାନ ଯେ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସମୂହ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଶୁଣି। ଅନେକ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଲାଜାରଙ୍କ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠାଇଥିଲେ, ଅନେକ ଚହଳ ହେଇଥିଲା, ଅନେକ ପୁରା ସମଗ୍ର ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣାଶୁଣା ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। କେତେ ଜଣ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ଆସିଥିଲେ, କେତେ ଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଲାଜାରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କଣ ସେଟା ଆଗରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ଅନେକ ଲୋକ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେବା ହାଲେଲୁୟା ହୋଶାନା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହିମା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ସିଓନ କନ୍ୟା କଣ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ହୁଏତ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୋର ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଓନ କନ୍ୟା ସଦୃଶ ଅଛୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୋର ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲୁ, ଆମେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେତେ ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଦିନ ଆସନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ। ସମସ୍ତେ ଆମେ କନ୍ୟା ସ୍ୱରୂପେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ହେଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ଲାନିଂ ଯୋଜନା ଅଛି, ତାହା ପୃଥିବୀରେ ତାହା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆସୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜଣେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିବାର ତାର ରହସ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ, ଯୋଉ କି ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ କି
ଆଜି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଗହ୍ୱରରେ କିପରି ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଥିଲା, ମିଛ ଠକ ବଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁରାଚାର ଥିଲା। ତାହା ସବୁ ସେଦିନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମେଜ ଗୁଡାକ ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କପଟ ଯୋଉମାନେ ମୁକ୍ତି ଥିଲା, କପଟ ମାନେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ପଞ୍ଜର ଦେଶରେ କାଢିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୌଣସି ପଦେ କହିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେଇଟା ତ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତୀକ। ସମୟ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲୋକେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଘୃଣା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଦିନ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଠିଆ ହେବା ଲୋକମାନେ କିଏ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବିଜୟ ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଜି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଛୁ, ଆମେ ଅଲରେଡି ବିଜୟ ହେଇଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଆମେ କରୁଅଛୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ହେବାର ଅଛି। କେତେବେଳେ? ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଗେଇବା, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜୟ ହେବା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସେମାନେ ବିଜୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ, ସେ ମୁକ୍ତି ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ, ମନୋନୀତ ଦେଶକୁ, ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶକୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ସୁପସାଗର ପଡୁଛି, ଗିରିହ ଗଡ଼ ପଡୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବାସ୍ତବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କେବଳ ଖାଦ୍ୟ 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 ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦରାଣ୍ଡ ହେଲେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ଆତ୍ମିକ ବାବୁ ତାହେଲେ ଏବଂ ପିଓସିଓ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଣା ପିଢି, କିନ୍ତୁ ଜେନେରେସନ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆମେ ସିଦ୍ଧିଦାତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଛୋଟ ଆଲୋଚନାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଯେପରି ଏଇ ଜଗତରେ ଥିବା ଯାଏ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ସ୍ଥାନରେ ବିଜୟ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଛୋଟ ଆଲୋଚନାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅମାଲୁ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ।